Hi students. Now we will start third unit. The third unit name is photosynthesis, having subtopics introduction and history of the photosynthesis, ultrastructure of chloroplast, photophosphorylation, cyclic photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylation, dog phase, Kelvin cycle or C3 photosynthetic pathway, C4 dicarboxylic acid pathway or C4 pathway, differences between C3 and C4 plants, CAM plants, crassulaceous acid metabolism plants, factors affecting photosynthesis, photosynthesis in bacteria, comparison of C4 and CAM cycles or plants. So first one, photosynthesis. So what is mean by photosynthesis? So green plants capture solar energy. So green plants captures solar energy and convert it is a chemical energy by the process known as photosynthesis. So the chloroplasts of the green plants trap the sunlight energy. So besides green plants, certain bacteria called photosynthetic and cyanobacteria carry out the photosynthesis. So during photosynthesis, carbon dioxide and water are transformed into simple carbohydrates. C6H12O6. So during photosynthesis, carbon dioxide and water are transformed into simple carbohydrates with release of oxygen into the atmosphere. So hence, historical summary of photosynthetic research. Several physiologists are effort on the plants, how they perform to prepare food by own, and what type of chemical should be evolving by the plants. So first of all, in 1577, Van Helmont in his experiment with willow tree found that plant water for 5 years and gained weight, whereas the soil lost only little weight, and he concluded that it was water but not the soil that contributed to the growth of the plant. And then
Later, 1727, Stephen Hales recognized that plants require light for their nutrition. And Joseph Priestley, 1771, Joseph Priestley demonstrated that green plants purify bad air produced during animal respiration. And then 1778, Ingenhouse demonstrated that green plant pots absorb carbon dioxide from the atmosphere and produce oxygen when illuminated. And then in 1804 by N.T. de Saussure, found that plants gain more dry weight during photosynthesis, and he also noted that carbon dioxide and oxygen are exchanged during photosynthesis. Carbon dioxide and oxygen are exchanged during photosynthesis. And then in 1842, Mayer recognized the importance of sunlight in photosynthesis. So he stated that solar energy in the form of electromagnetic radiation is converted into useful form of chemical energy or into organic matter. And then in 1864, demonstrated growth of stars according by Sachs. And he demonstrated growth of starch grains in the part of leaves exposed to light. And the great efforts of several workers, the mechanism of photosynthesis remained a mystery until 1905, when Blackman discovered that photosynthesis involves two reactions. One is requiring of light. And the other requiring of carbon dioxide. Who proposed this concept is here in 1905, according by Blackman.
The photosynthesis involves in two reactions. One is requiring of light and the other requiring of carbon dioxide. So he also proposed the law of limiting factors. Law of limiting factors. And then in 1924, Van Neel studied bacterial photosynthesis and demonstrated thus these bacteria use hydrogen sulfide instead of water and oxygen is not released in this process. And then in 1937, Robert Hill demonstrated that isolated chloroplast in the presence of light, water and a suitable hydrogen acceptor produces oxygen in the absence of carbon dioxide. And this experiment indicated that light induces splitting of water and the oxygen of photosynthesis comes from water but not from carbon dioxide. And then in 1941, Rubin and Kamen used oxygen in the form of water and confirmed that oxygen released in photosynthesis comes from water but not from carbon dioxide. And in 1942, Kelvin and Benson used carbon dioxide and traced the path of carbon in the dark reaction. So they found that the first stable product of photosynthesis is 3-phosphoglyceric acid, simply we call 3-PGA. 3-phosphoglyceric acid or 3-PGA. In 1951, nicotine amide adenine dinucleotide phosphate, simply we call NADP,
nicotinamide, adenine dinucleotide phosphate, a coenzyme of vitamin B, is discovered as the hydrogen acceptor of the chloroplast, and it acts as the electron acceptor from water in the photochemical reaction producing NADPH plus. NADPH plus. And later 1954 D. Arnon showed that chloroplast under the action of light synthesis synthesizes ATP from adenosine triphosphate from adenosine diphosphate. So this process is called photophosphorylation. And later Emerson indicated that participation of two pigment systems in algae in light reaction. In 1960, Hill and Bendall showed that two photosystems PS1 and PS2 operate in Z series in photosynthesis. And in 1961, Peter Mitchell proposed chemiosmotic hypothesis for the production of ATP. And then in 1965, Korshak discovered that carbon dioxide is fixed as a dicarboxylic acid in sugarcane leaves. And in 1966, Hutch
MD Hatch and CR Slack. MD Hatch and CR Slack confirmed the occurrence of C4 dicarboxylic acid cycle in several grasses. So, and in 1967, Arnon proposed a scheme for green plants in which the two photosyntheses act in parallel and not in series. And in 1979, again Peter Mitchell proposed the chemiosmotic hypothesis for interpreting the relationship between electron of flow, proton movement and ATP formation. And Chlorella, Senedismus, mutants of Chlamydomonas are used in photosynthetic research. Chlorella, Senedismus, and mutants of Chlamydomonas. Are used in photosynthetic research. So, ఇక్కడ photosynthesis అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? సో గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఆకుపచ్చని మొక్కలు సన్లైట్ ని యూటిలైజ్ చేసుకొని దాన్ని రేడియంట్ ఎనర్జీని సోలార్ ఎనర్జీని కెమికల్ ఎనర్జీగా మార్చుకోవడాన్ని ఏమన్నాము? ఫోటోసింథసిస్ అన్నాము. సో ఇలాంటి కెమికల్ ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకొని ప్లాంట్స్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని గ్రెట్ చేసి ఇవి కార్బోహైడ్రేట్స్ గా మారుస్తాయని, అలాంటి కార్బోహైడ్రేట్ గా మార్చే ప్రక్రియ మొక్కల్లో జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నాము? ఫోటోసింథసిస్ లేదా కిరణజన్య సంయోగక్రియ అన్నాము. ఇలాంటి బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ లో ఎక్కువగా నీరు వినియోగించబడి ఆక్సిజన్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి. ఈ ఆక్సిజన్ అనేది నీటి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుంచి రిలీజ్ కాదు అని చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు ఇక్కడ కనుగొన్నారన్నమాట. సో అట్లాగే ఇక్కడ ఒకటి గమనించినట్టయితే సో ఏంటంటే ఫోటోసింథసిస్ కిరణజన్య సంయోగక్రియ అనేది మొక్కల ద్వారానే జరుగుతుంది అని, ఎక్కువగా కార్బోహైడ్రేట్ రూపంలో స్టోరేజ్ చేయబడుతుందని. సో దాదాపు 2/3 ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆన్ ఎర్త్ 2/3% భూమి మీద పెరిగే మొక్కల ద్వారా కార్బన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అట్లాగే ఇంకొన్ని ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ లో పెరిగేటటువంటి ఆక్వాటిక్ ఏరియాలో పెరిగేటటువంటి వాటిల్లో 1/3 కార్బన్ అనేది ఫిక్సేషన్ జరుగుతుంది అన్నమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ 5% మాత్రమే సన్లైట్ ని క్లోరోప్లాస్ట్ యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతాయి. రిమైనింగ్ అంతా ఏం చేస్తాయంటే బయటికి రిలీజ్ చేసేస్తాయి అన్నమాట వాటర్ రూపంలో. సో అలాంటి టైంలో ఇక్కడ ఎలాంటి హిస్టారికల్ బేసెస్ జరిగాయి, ఎవరెవరు ఇక్కడ ఇలాంటి ఫోటోసింథసిస్ కిరణజన్య సంయోగక్రియ ప్రక్రియ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే, సో మొట్టమొదటిగా వాన్ హెల్మెంట్ విల్లో అనే మొక్క పైన పరిశోధనలు చేసి సో ఖచ్చితంగా మొక్కలకు అవసరమైన పదార్థాలకి నీరు మాత్రమే సరఫరా చేస్తుంది అని చెప్పారన్నమాట. ఆ తర్వాత స్టీఫెన్ హేల్స్ మొక్కల పెరుగుదలకి కాంతి అవసరం, సన్లైట్ అవసరం అని గుర్తించారన్నమాట.
ఆ తర్వాత జోసెఫ్ ప్రిస్లీ సో మొక్కలకు జంతువులకు వాయువు ఎక్స్చేంజెస్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లో వేరియేషన్స్ ఉన్నాయని కనుగొన్నాడు అనమాట. సో అలాగా జంతువులు రిలీజ్ చేసినటువంటి చెడు వాయువుని మొక్కలు ఏం చేస్తాయి, ప్యూరిఫై చేస్తాయని కూడా చెప్పాడు అనమాట. సో ఆ తర్వాత ఇంజన్ హౌస్ కాంతి సమక్షంలో క్లోరోప్లాస్ట్ నుంచి ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేయబడుతుందని ఇంజన్ హౌస్ అనే అతను గుర్తించబడడం జరిగింది. సో కాబట్టి మొక్కలు తమకు అవసరమైనటువంటి కార్బన్ ను అట్మాస్ఫియర్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని గ్రహిస్తాయని కూడా ఇతను అభిప్రాయపడ్డాడు అనమాట. ఆ తర్వాత థియోడర్ డి జెస్సూర్ సో ఇతను వచ్చి ఏం చేశారు, కిరణజన్య సంయోగక్రియ లేదా ఫోటోసింథసిస్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు ఆక్సిజన్ల యొక్క వినిమయం జరుగుతుంది, ఎక్స్చేంజెస్ జరుగుతుంది అని చెప్పారు అన్నమాట. ఆ తర్వాత 1842లో రాబర్ట్ మేయర్ ఫోటోసింథసిస్ లో లైట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేశాను అనమాట. సో అట్లాగే ఇది సోలార్ ఎనర్జీని మొక్కలు గ్రహించి కెమికల్ ఎనర్జీగా మార్పు చేస్తాయని కూడా చెప్పాడు. సో ఇట్లాంటి ప్లాంట్స్ నుంచి ఆక్సిజన్ విడుదల అవ్వడము, CO2 అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లభించినప్పుడు ఇదే జరుగుతుందని చెప్పి సో సెనిబిర్ అనే సైంటిస్ట్ గుర్తించడం అనమాట. ఆ తర్వాత సాక్స్ 1864లో సో కాంతికి బహిర్గతం చేసినటువంటి పదార్థాల్లో పిండి పదార్థాలని గుర్తించడం అనమాట. స్టార్చ్ ని గుర్తిస్తాడు ఎవరు, సాక్స్ అనే అతను అనమాట. ఆ తర్వాత ఈ కిరణజన్య సంయోగక్రియకు కావాల్సినటువంటి యాంత్రిక ఆధారాలను 20వ శతాబ్దం వరకు పెద్ద కనుగొనలేకపోయారు అన్నమాట. ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ విచ్చ శరీర ధర్మ శాస్త్రవేత్త అయినటువంటి బ్లాక్మెన్ ఇప్పుడు 1905లో కిరణజన్య సంయోగక్రియలో కాంతి చర్య, నిష్కాంతి చర్య దశలుంటాయని ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపించినటువంటి వృక్ష శరీర ధర్మ శాస్త్రవేత్త ఎవరు అంటే బ్లాక్మెన్. సో అట్లాగే ఇతను బ్లాక్మెన్ లా లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనమాట. తర్వాత 1924లో వాన్ నీల్ బ్యాక్టీరియాలో జరిగేటటువంటి కిరణజన్య సంయోగక్రియ ఫోటోసింథసిస్ లో వాటర్ బదులు ఏం వినియోగించబడుతుంది, ఇక్కడ H2S హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ని వినియోగించుకోబడుతుందని, ఇది ఆక్సిజన్ సల్ఫర్ కు బదులు వినియోగించబడుతుందని కూడా గ్రహించారు అనమాట. సో ఈ విధంగా 1937లో రాబర్ట్ హిల్ సో లైట్ ని ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఇది క్లోరోప్లాస్ట్లు వాటర్ నుండి ఆక్సిజన్ ని ఉద్భవింపజేస్తాయని ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపించారు అనమాట. కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నారు, హిల్ చర్యలు లేదా హిల్ రియాక్షన్ అంటాం అనమాట. అట్లాంటి లైట్ సర్ఫేస్ లో వాటర్ నుండి ఆక్సిజన్ విడుదల కావడాన్ని ఏమంటామంటే ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్. ఏమంటాము, ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఆ తర్వాత రూబెన్ అండ్ కామెన్ లో ఈ ఆక్సిజన్ ఉపయోగించి ఫోటోసింథసిస్ లో విడుదలయ్యేటటువంటి ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క నుండే కాక వాటర్ నుండి ప్రొడక్షన్ జరుగుతాయని ప్రూవ్ చేశారు అనమాట. ఆ తర్వాత 1942లో కెల్విన్ బెన్సన్ లో కిరణధార్మిక అది రేడియంట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ డార్క్ ఫేస్ లో కార్బన్ ని రిడక్ట్ చేసే విధానాన్ని అబ్జర్వ్ చేశారు అనమాట. సో ఇలాగా లైట్ సమక్షంలో ముఖ్యంగా ఏం జరుగుతాయంటే ఏడిపిల నుంచి ఏమేర్పడుతుంది అనుకున్నాం, ఏటీపీ అడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్ నుంచి అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ సంశ్లేషణ చేస్తాయని ఎవరు చెప్పారంటే ఆర్నాన్ చెప్పారు అనమాట. సో అలాగే ఇలా కొన్ని ఆల్గేస్ లో ఈ లైట్ బేస్ చేసుకొని 2 రకాల పిగ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయని చెప్పి ఎమర్సన్ సైంటిస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు అనమాట.
సో ఇవన్నీ రెండు రకాల వర్ణ వ్యవస్థలను ఏమన్నాం, పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ 1, పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ 2 అంటాము, లేదా వర్ణద్రవ్య వ్యవస్థ 1, వర్ణద్రవ్య వ్యవస్థ 2 అంటాము. ఇవి జెడ్ క్రమంలో వచ్చేస్తాయని హిల్ మరియు బెండాల్. ఇది ఏ క్రమం ఉంటుందంటే జెడ్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయన్నమాట. సో అలాంటి క్లోరోప్లాస్ట్ లో జరిగే ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ యొక్క సింథసిస్ యొక్క మెటబాలిజం ని పీటర్ మిచ్చల్, ఎవరు, పీటర్ మిచ్చల్ అనే అతను కనుగొన్నాడు అన్నమాట. సో కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నాము, కెమీ ఆస్మాటిక్ థియరీ అని చెప్పాము. సో అట్లాగే ఆ తర్వాత 1965లో పొషాక్, సో ఏం చెప్పాడు అతను, సో ముఖ్యంగా CO2 అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది డైకార్బాక్స్, ఇది షుగర్ కేన్ ప్లాంట్స్ లో లీవ్స్ లో ఫిక్సేషన్ జరుగుతుందని చెప్పారనమాట. ఇంకా కొంత గ్రాసెస్ లో కూడా జరుగుతుంది అని చెప్పి MD హాచ్ అండ్ సిఆర్ స్లాక్ లు వివరించారన్నమాట. ఆ తర్వాత 1967లో ఈ ఆకుపచ్చని మొక్కలు కిరణజన్య సంయోగక్రియలో ఒక సమాంతరంగా జరుగుతుంది, కానీ ఒకదాని ఒకటి వెనక ఒకటి జరగదు అని ఆర్నాన్ చెప్పారన్నమాట. అట్లాగే మిచ్చల్ అనే అతను ఈ కెమీ ఆస్మాటిక్ థియరీ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని చెప్పుకున్నాము. ఆ తర్వాత తీసుకున్నట్టయితే క్లోరెల్లా అనేది ఒక రకమైనటువంటి ఆల్గే, అలాగే సినడిస్మస్ కూడా ఆల్గే. తర్వాత క్లామిడోమోనాస్ లో కొన్ని మ్యూటెంట్స్ అన్నమాట, ఉత్పరివర్తనాల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి క్లామిడోమోనాస్ మాత్రమే దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే ఈ ఫోటోసింథసిస్ రీసెర్చెస్ లో కిరణజన్య సంయోగక్రియలో ఎలా జరుగుతాయని ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపించబడ్డానికి వీటిని యూజ్ చేస్తారన్నమాట. వేటిని క్లోరెల్లా, సినడిస్మస్ మరియు క్లామిడోమోనాస్. సో ఇదేంటంటే చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. అంటే కిరణజన్య సంయోగక్రియ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పి ప్రయోగాత్మకంగా ఒక్కొక్క ఫిజియాలజిస్ట్, ఒక్కొక్క భౌతిక శరీర ధర్మశాస్త్రవేత్తలు ఇక్కడ ప్రయోగాలు అనేది చేయడం అనేది జరిగింది. సో కాబట్టి మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సో ఏ సైంటిస్ట్ ఎప్పుడు కనుగొన్నాడనేది కాదు ఇంపార్టెంట్, ఏ సైంటిస్ట్ ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. మెయిన్ గా ప్లాంట్ అది ఫోటోసింథసిస్ జరపాలి అంటే ఏ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటివి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, ఏమి ప్రొడక్షన్ జరుగుతాయో ఇక్కడ చెప్పబడడం జరిగింది అనమాట. సో దాని ద్వారా ఇందులో జరిగేటటువంటి ఫోటో లేదా లైట్ యూటిలైజ్ చేసేటటువంటి రియాక్షన్స్, ఆ తర్వాత అబ్సెన్స్ ఆఫ్ లైట్ యూజ్ చేసుకుని ఎలాంటి రియాక్షన్ జరుగుతాయో అనేది ఫర్దర్ క్లాస్ లో చూసుకుందాము. ఇంకా ఇక్కడ అల్ట్రా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ గురించి కూడా ఉంది. సో అది కూడా మనము తర్వాత క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం.